سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رجا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت سید امین القادری کا بیان رہے گا، جس میں ہم جانیں گے کہ انسان کے زندگی کے 5 انوار کیا ہیں۔ تو پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ نہیں وہ بھی نہیں خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں ابدیت کہاں، ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں ابدیت کہاں، حیران ہوں یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ رزق خدا کھایا کیا، عیسیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، ڈر تھا کہ عیسیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ ہے بلبل رنگی رضا یا طوطی نغمہ سرا، ہے بلبل رنگی رضا یا طوطی نغمہ سرا، حق یہ کہ واصف ہے تیرا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آج الحمدللہ سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام ایک روزہ عظیم الشان روح پرور 5واں سالانہ سنی اجتماع میں آپ اور ہم سب شریک ہیں، اور مجھ سے پیشتر برادر دعائیہ کلمات کو قبول فرمائے اور مجھے ان کے گمان سے بہتر بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کی گئی ہے اس سے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ امام ابن الجوزی اپنی کتاب تنبیہ النائم کے اندر انسان کی زندگی کے 5 ادوار کا ذکر کرتے ہیں کہ انسان کی زندگی کے 5 ادوار ہیں، اور وہ 5 ادوار پر مکمل بحث کرتے ہیں اور اس کی اہمیت اور اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ لیکن ان 5 ادوار میں ایک دور صرف آپ کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے کہ بچپنا ہے۔ بچپنا اسے کہتے ہیں کہ انسان اس میں کچھ نہیں کر سکتا اپنی طاقت اور قوت سے، اور ایک دور ہے جسے بڑھاپا کہتے ہیں۔ اس دور میں بھی انسان بہت کچھ نہیں کر سکتا اپنی طاقت اور قوت سے، لیکن بچپنے اور بڑھاپے کے درمیان کی جتنی عمر ہے، حضرت مبلغ اسلام علامہ عبدالعلیم میٹھی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ بچپن اور بڑھاپے کے درمیان جو انسان کی زندگی ہے اس کو اسلام جوانی سے تعبیر کرتا ہے، اور یہ جوانی بڑا خوبصورت سا وقت ہے، بڑا خوبصورت سا وقفہ ہے۔ انسان کی زندگی کا راس المال ہے، جس کو ہم اپنے ممبئی کی زبان میں موڑی کہہ سکتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں راس المال یعنی اصل۔ جو انسان جب بزنس کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، تو وہ جو قیمت جو رقم کاروبار میں لگاتا ہے اس کو راس المال یا موڑی کہا جاتا ہے۔ تو اصل انسان کی زندگی کا جو خوبصورت ترین وقت ہے جسے جوانی کہتے ہیں، یہ زندگی کا حاصل ہے، یہ بڑے خوبصورت لمحات ہے جسے جوانی کہتے ہیں۔ اس میں ہر چیز کی لذت آتی ہے، ہر چیز کا لطف آتا ہے۔ زندگی گزارنے کا اصل مزہ جوانی ہے، کھانے پینے کا اصل مزہ جوانی ہے، نیند کا اصل مزہ جوانی ہے، چلنے پھرنے کا، موج مستیاں کرنے کا، انجوائے کرنے کا اصل مزہ جوانی ہے۔ بڑی خوبصورت ہے جوانی، اور جوانی پھر اسلام میں بھی ایسا نہیں۔ اسلام کی خصوصیت ہے کہ اسلام
دین فطرت ہے. اسلام جو ہے وہ لایانی باتیں نہیں کرتا. اسلام زبردستی تھوپنے والی باتیں نہیں کرتا. اسلام حقائق کی گفتگو کرتا ہے. اسلام حقیقتوں پر بحث کرتا ہے. اسلام فطرت کی بات کرتا ہے. جب جوانی کھانے پینے سونے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے ہر اعتبار سے جوانی قیمتی ہے تو اسلام بھی جوانی کی اہمیت بتاتا ہے. اور اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں جوانوں کی قدر کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا اے لوگوں جوانوں کی قدر کرو. اور کیا وجہ بیان فرمائی؟ ارشاد فرمایا جب میں نے مکے کی سرزمین پر نبوت کا اعلان کیا تو مکے کے بڈھوں نے میری بات کو میری دعوت کو رد کر دیا. جن لوگوں نے قبول کیا تھا وہ مکے کے جوان تھے. اس لیے جوانوں کی قدر کیا کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوانوں کی اہمیت بتائی اور جوانی کی بھی اہمیت بتائی. اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جوان کی 3 صفت کا ذکر کرتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں جو جوان اللہ کی تقدیر پر راضی رہے یعنی اللہ نے اس کی تقدیر کے لیے جو فیصلہ کر دیا ہے اس فیصلے پر وہ راضی رہے کہ اللہ نے جو مقدر لکھا ہے اللہ نے جو میری تقدیر لکھا ہے میں اس پر راضی ہوں. اللہ کی تقدیر پر اس کو کوئی اعتراض نہیں ہے. اللہ اکبر. فرمایا اللہ کی تقدیر پر راضی رہنے والا جوان. اور دوسری صفت ارشاد فرمایا دوسری صفت جوان کی یہ اللہ نے اس کو جتنا حلال رزق عطا کیا اس رزق پہ راضی رہنے والا جوان اللہ کی تقدیر پر راضی رہے رزق حلال پر راضی رہے اور حرام سے بچتا رہے. جس بندے میں جوانی میں یہ 3 صفتیں جمع ہو جاتی ہے اللہ رب العزت اس کو اپنے فرشتوں کے مانند قرار دیتا ہے. وہ جوان اللہ کے نزدیک فرشتوں کی طرح ہے جو اللہ کے لکھے پہ راضی ہے جو رزق حلال پر قانے یعنی قناعت کر رہا ہے اور اللہ رب العزت نے جو حرام کر دیا ہے اس حرام سے وہ بچا ہوا ہے. وہ فرشتوں کی طرح ہے اللہ کے نزدیک فرشتوں کی طرح ہے. اور ایک مقام پر تو یہاں تک فرمایا صبح کو عبادت کرنے والا جوان بوڑھوں پر ایسی فضیلت رکھتا ہے جیسے اللہ نے نبیوں کو امت پر فضیلت عطا فرمائی ہے جیسے مرسلین کو اللہ نے امت پر فضیلت عطا فرمائی ہے. اللہ رب العزت ایک مقام پر حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے میرا حقیقی بندہ کون ہے؟ ذرا غور کریں. فرماتا ہے میرا حقیقی بندہ کون ہے؟ اللہ اکبر. اللہ جس کو خود کہے میرا بندہ میرا حقیقی بندہ میرا سچا بندہ. اللہ اکبر. اللہ کے بندے تو لوگ اپنے آپ کو خوب کہتے ہیں لیکن اللہ جس کو اپنا بندہ کہے یاد رکھنا بہت کم لوگ ہیں جس کو اللہ نے اپنا بندہ کہا ہے. اللہ اکبر. آپ جانتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کو اپنا بندہ کہا ہے. سبحان الذی اسرا بعبدہ. اللہ اکبر. اسی لیے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کو عبدیت کے ساتھ بیان کیا ہے لیکن یہاں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت کی عاجزی کی وجہ سے عبدیت بیان ہوئی. ایسا نہیں ہے. مصطفیٰ جان رحمت کی عبدیت ان کی رسالت سے افضل ہے اس لیے سفر بڑا تھا مقام بڑا تھا مرتبہ بڑا تھا اس لیے شان عبدیت بیان کی گئی ہے. مصطفیٰ جان رحمت کی عبدیت خاصہ اللہ اکبر یہ وہ منصب ہے جس کا مقابلہ دنیا کا کوئی منصب نہیں کر سکتا. اور یہ بھی یاد رکھنا مقام عبدیت سے بڑا مقام اللہ کے نزدیک ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کے نزدیک سب سے بڑا مرتبہ عبدیت کا ہے. ارے عبد تو سب کہلاتے ہیں لیکن سب عبد ہوتے نہیں ہیں. لیکن یہ بھی بات آپ کو عرض کر دی جائے کہ عبد سب ہے لیکن تنہا مصطفیٰ جان رحمت کو عبد ہونے کا شرف حاصل ہے. سب عبد ہے مصطفیٰ کریم عبد ہے. اور اقبال دونوں کا فرق یوں بیان کرتے ہیں عبد دیگر عبد چیزیں دیگر عبد دیگر عبد چیزیں دیگر ای سراپا منتظر او منتظر. عبد الگ ہے
अब्दुहू अलग है, अब्दु इंतजार करता है, अब्दुहू का इंतजार किया जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। अब्दु और अब्दुहू का फर्क मेरे इमाम ने भी बयान फरमा, कहते तबारक अल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी। अब्द के लिए लंतरानी है, अब्द के लिए लंतरानी है, कहते तबारक अल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी। कहीं तो हो जोश लंतरानी, कहीं तकाज़े विसाल के थे। अब्द के लिए लंतरानी कहा जाता है और अब्दुहू को नींद से उठा करके लामका पे बुलाया जाता है। अब्द दीगर अब्दुहू चीज़े दीगर, ई सरापा मुंतज़िरो मुंतज़र, तबारक अल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी। कहीं तो हो जोशे लंतरानी, कहीं तकाज़े विसाल के थे। और अब्दुहू की शान ये है कि अब्दुहू में फनाइयत वो है कि ज़ात भी बाकी नहीं रखी, नाम भी बाकी नहीं रखा। हुजूर की ज़ात भी फना है ज़ात बारी में, और हुजूर का नाम भी फना है, इसीलिए हुजूर का नाम भी नहीं लिया, कहा अब्दी। जिस नबी को अब्द कह करके पुकारा, साथ में सबका नाम लिया, लेकिन तन्हा मुस्तफा जाने रहमत है, हुजूर को जब अब्द कहा तो साथ में नाम नहीं लिया, इसलिए कि नाम भी हुजूर का फना है ज़ाते बारी के अंदर। और जिसका नाम फना है ज़ाते बारी में, फिर उसको जलवाए हक होने का शरफ यूं हासिल हुआ कि मेरे इमाम कहते हैं वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। उस्ताद ज़मान कहते हैं कि लोग कहते हैं कि आंखों से देखा, बिल्कुल आंखों से देखा, लेकिन वहां आंख कहाँ थी, जिस्म कहाँ था, और जिस्मानियात कहाँ थी, और कौन कहाँ था, कौन कहाँ था। बात तो बस इतनी है कि लम आए बातिन में गुमने, जलवाए जाहिर गया तो कहते हैं वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे, उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। कमान इम्कान के झूठे नुक्तों, तुम अव्वल आखिर के फेर में हो, और मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए। ये अबदियत है, अबदियत इसे कहते। इसीलिए इकबाल ने एक मकाम पर कहा था कि मकाम बंदगी देकर न लू शान खुदाबंदी। मकाम बंदगी वो मकाम है कि इकबाल कहते मकाम बंदगी देकर मैं खुदा बनना पसंद नहीं करता। क्यों? इसलिए कि फिरौन खुदा बना, गर्क कर दिया गया, नमरूद खुदा बना, लंगड़े मच्छर से हलाक कर दिया गया, और मूसा सिर्फ बंदे बने, मूसा के लिए दरिया में रास्ते पैदा कर दिए गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम सिर्फ बंदे बने, उनके लिए नारे नमरूद गुलजार हो गई। तो और मगर अब जब मकाम अबदियत समझ में आ गया आपके, इससे बड़ी कोई डिग्री नहीं है। अब अल्लाह फरमाता है मेरा हकीकी बंदा कौन है। हाय हाय, वो खुद कह रहा, जिसको यार कह दे ये मेरा है, जो पिया मन भाए वही सुहागन के, जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश है पिया वो रागनी अच्छी नहीं। फरमाता है मेरा सिर्फ बंदा नहीं का, मेरा बंदा नहीं का, बल्कि मेरा हकीकी बंदा वो है, मेरा हकीकी बंद। आज सुन लो, अगर अल्लाह के हकीकी बंदे होने का तमगा चाहिए, अल्लाह के हकीकी बंदा होने का ताज अपने सर सजाना चाहते हो, अल्लाह के हकीकी बंदा होने का मकाम और मर्तबा हासिल करना चाहते हो, हदीस कुदसी सुन लो। जमुल जवामे के अंदर ये हदीस पाक है जिसका मफहूम मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। अल्लाह अकबर, फरमाया मेरा हकीकी बंदा वो है, हकीकी बंदा इरशाद होता है जिसको मैं जवानी भी दूं, खूबसूरती भी दूं, और उसके बाद उसको गुनाह दावत दे तो इस तसव्वुर के साथ वो रुक जाए कि अल्लाह देख रहा है, वो मेरा हकीकी बंदा है। जवानी भी दूं, खूबसूरती भी दूं, और उसको गुनाह अपनी तरफ बुलाए तो वो ये सोच कर गुनाह से रुके। जवानी में, बुढ़ापे में तो भेड़िया भी सुधर जाता है,
बुढ़ापे में तो भेड़िया भी सुधरता है। मैं बूढ़ों की तौहीन करने नहीं बैठा। बूढ़े हमारे यहाँ बड़े अजीम है, बूढ़े बड़े अजीम है हमारे यहाँ। लोग जवान अपनी मगफिरत की दुआ करते हैं, बूढ़ों की मगफिरत की दुआ मुस्तफा जाने रहमत करते हैं। वो भी पहले पेश कर दूं वरना मेरे बड़े बुजुर्ग मुझसे नाराज न हो जाएं कि सैयद ने आज कैसी गलत सलत बात कर दी, हमारा दिल दुखाया। बूढ़ों की फजीलत पर एक हदीस पढ़ देता हूं। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, सफेद रेश बूढ़े जब दुआ करते हैं तो अल्लाह को रद्द करने में हया आती है। हाँ, और अल्लाह जब किसी बूढ़े की दाढ़ी सफेद हो जाती है तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है अब इसका गुनाह मत लिखना, इस बूढ़े का गुनाह मत लिखना। और एक बात सुन ले बूढ़ों के लिए, जब सैयदना सिद्दीक अकबर का विसाल हुआ, यह हदीस में जहां से पढ़ रहा हूं, इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान अलैहि रहमान ने इसको लिखा है, जरा तवज्जो करें। सिद्दीक अकबर का विसाल हुआ, सैयदना अबू बकर सिद्दीक अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक, सैयदना अबू बकर सिद्दीक का विसाल हुआ तो कब्र अनवर में उतारने के लिए मौला अली उतरे। जरा गौर करें, यहां जो मेंढकियों को जुकाम है जरा उनको भी समझ आनी चाहिए कि वो ये सोचते कि अहले बैत और सहाबा में तो आपस में तनातनी चलती थी, ये अपनी तरह समझते। एक तबका ऐसा है खवारिज का जो रसूलुल्लाह को अपनी तरह समझता है, और एक तबका रवाफिज का जो सहाबा को अपनी तरह समझता है। ना नबी अपनी तरह है, ना सहाबा अपनी तरह है, ना अहलुल बैत अपनी तरह है। वल्लाह ये वो अजीम लोग हैं कि पुश्ते जमीन ने और चश्मे फलक ने इन जैसी हस्तियों को देखा नहीं है और क़यामत तक देख नहीं सकते। लेकिन तवज्जो से सुनो, विसाल सिद्दीक अकबर का हुआ है, नहलाने वाले मौला अली है। विसाल सिद्दीक अकबर का हुआ है, जनाजा रसूलुल्लाह के दरवाजे तक ले जाने वाले मौला अली है। विसाल सिद्दीक अकबर का हुआ है, रसूलुल्लाह की बारगाह में अर्जी लगाने वाले, या रसूल अल्लाह, पूरी जिंदगी जो पीछे पीछे चलता था, गार में भी जो साथ रहा वो मजार में भी साथ रहना चाहता है, ये अर्जी लगाने वाले मौला अली थे। और अपने हाथों से कब्र में उतारने वाले भी मौला अली थे। सिद्दीक इतना प्यार करें मौला अली से कि आपने रसूलुल्लाह को कब्र में आराम के लिए उतारा, मुझे भी आपके कफन आपने पहनाया, मुझे भी पहना है। अब सुनिए, जो बूढ़ों के लिए हदीस पढ़ना, वरना यह मौका नहीं था यह हदीस पढ़ने का, लेकिन बूढ़े नाराज ना हो, इसलिए कि बूढ़ों की नाराजगी से मुझे डर लगता है अल्लाह ना नाराज हो, इसलिए कि मेरे बाबा भी बूढ़े हैं ना, अगर वो सुनेंगे तो उनको भी तकलीफ नहीं है। मेरे उस्ताद भी तो कई बूढ़े हो चुके हैं, तो इसलिए किसी का दिल ना दुखे, तो इसलिए उन्वान मेरा जवानी है, लेकिन साथ साथ में ये हदीस पेश करनी पड़ी है। लेकिन हमें कोई दुख नहीं है, क्योंकि हम ये तय करके नहीं आए हैं कि हम इसी जुमले को कहेंगे, नहीं, हमारे जो जी में आएगा इस्लाह मुआशरा के लिए हुदूद शरा में कह देंगे, ठीक है ना। हाँ, तवज्जो है आपकी। हाँ, सरकार सिद्दीक अकबर को कब्र में उतारने के लिए मौला अली उतरे। मैं उन लोगों की खबर जरूर लेता, लेकिन ये मेरा उन्वान भी नहीं, मौका भी नहीं। जो कहते हैं कि अबू बकर जन्नत में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, मैंने कहा अगर अली को माना था तो अली के कदम को भी मान लेते हैं। अली को माना था तो मौला अली के कदम को भी मान। सिद्दीक जिस कब्र में बाद में गए हैं, उस कब्र में सिद्दीक से पहले मौला अली के कदम गए हैं। जो पीरों का पीर हो, जो गौसे आजम का भी गौस हो, उसे अली कहते हैं। जो गौसे आजम का भी गौस है, जो ख्वाजे आजम का भी ख्वाजा है, उसे अली कहते हैं। अली ने मिंबर पे कदम बाद में रखे, अली उस अली को कहे, अली वो अली है जिसे रसूलुल्लाह ने अपने कंधों पे चढ़ाया है। अली के कदम मिंबर पे बाद में पहुंचे, रसूलुल्लाह के कंधों पे पहले पहुंचे। ये मौला अली के कदमों की शान है ना। यही तो हम कहते हैं सिद्दीक को भी समझो, अली को भी समझो। कैसे? सिद्दीक वो है जो नबी को बिठाते हैं, और अली वो है नबी जिनको बिठाते हैं। तो जिसने नबी को उठाया हम उसको भी नहीं भूलते, जिसने नबी को उठाया उसको भी नहीं भूलते, और नबी ने जिन को उठाया हम उनको भी नहीं भूलते। तो नाज़रीन, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करो, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करो, और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हर बला मुसीबतों से, परेशानियों से, आफतों से, बीमारियों से हिफाजत फरमाए। तो चलिए नाज़रीन, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔